राति गोटे हठात डाक्तरखाना इमर्जेन्सी पड़ा। सहरर सबुठु भल डाक्तर को डकागला। अधा राति आखि मली मली से डाक्तरखाना पहुँची गले। आउ तुरंत ऑपरेशन रो प्रस्तुति आरंभ हो गला। हेले ऑपरेशन बेड रे जेमिति से झियो को डाक्तर देखिछंती तुरंत अटकी गले। धीरे धीरे डाक्तर पाद आउ हाथ थरिबाकु लागिला। मुहरु गम गम होई झाळ बाहरिला। एसबु देखि पाखरे छिड़ा होइतिबा आउ जणे डाक्तर ओ नर्स माने आश्चर्य होइगले। सहरर सबुठु भल डाक्तर जी कि एते बड़ बड़ ऑपरेशन करिबा बेले तांको हाथ थरु नथिला, आज काहेकि तांकर हाथ गोड़ थरुथिला। ऑपरेशन बेड रे पड़िथिबा से झियो किए? जेतेबेले से झियोर परिचय जना पड़िला समस्तंकर एक प्रकार होश उड़ीगला। कारण से झियो तो जदि जानिबाकु चाहुचंती कहानीटी को संपूर्ण शुणंतु, कहानीर रहस्य बुझी परिबे। राति प्राय गोटाए। डाक्तर दिनेश गभीर निदरे शोइथिले। आउ तांको फोन लगातार रिंग हेउथिला। बारंबार फोन रिंग हेबार सुनी पाख रूम रे शोइथिबा तांको माँ उठी पड़ले। आउ कहिले कि दिनेश उठी जा, एते रातिरे तते के फोन करूची। दिनेश अधा निदरे थाई फोन उठेले। सेपट सुभिला कि दिनेश सर, मु डाक्तर रोनी कहूची। ना शुणिकी दिनेशंकर निद पूरा भांगीगला। तुरंत पचारे, डाक्तर रोनी एते रातिरे किछि असुविधा हेछि कि? एते रातिरे आपण काहेकि मते फोन करछंती? सेठु रोनी कहूतिले कि हाँ मु हॉस्पिटल रु कहूची, गोटे इमरजेंसी अछि, आपणकर दरकार अछि, प्लीज सर जल्दी आसी पहुँचंतु। तुरंत दिनेश घर बाहर प्रस्तुत होते। तो माँ पचारे, कौन है, कुआड़े जाऊछु? माँ गोटे इमरजेंसी केस अच्छी, मते तुरंत जीवाक पड़िबो, तमे सोई जाओ, मु सकाळ सुधा पळै आसीबी। दिनेश तुरंत बाहरी हॉस्पिटल आड़ को गाड़ी छुटेले। हॉस्पिटल रे पहुँचु पहुँचु डाक्तर रोनी कहिले कि सार तुरंत ऑपरेशन करबा को पड़िबो, मुंडे रे गभीर आघात लगिछि, बहुत रक्त भी बोही जाइछि। डाक्तर दिनेश सहरर सबुठु बड़ आउ भल न्यूरोलोजिस्ट थिले। आउ सांगे सांगे कहिले कि ए सब कथा पछरे हेबा, प्रथमे ऑपरेशन पई प्रस्तुत होई जांतु। एतिकी कही डाक्तर दिनेश ऑपरेशन रूम को पसिले। किंतु जेमिति तांका नजर बेड रो रक्त जुड़बुड़ू अवस्था रे पड़िथिबा पेशेंट उपरे पड़िला, से चमकी पड़िले। आखिरु लुह बाहरिबारे लागिला, पाद थर थर हेबाकू लागिला। हठात डाक्तरखाना इमरजेंसी पड़िला। सहरर सबुठु भल डाक्तर को डकागला। अधा राति आखि मली मली से डाक्तरखाना डाक्तर माने आसी पहुँची गले। आउ तुरंत ऑपरेशन रा प्रस्तुति आरंभ हो गला। हेले ऑपरेशन बेड रे जेमिति से झियो को डाक्तर देखिछंती तुरंत अटकी गले। धीरे धीरे डाक्तर का पाद आउ हाथ थरिबाकू लागिला। मुहरु गम गम होई झाळ बाहरिला। एसबु देखि पाखरे छिड़ा होइतिबा आउ जणे डाक्तर ओ नर्स माने आश्चर्य होइगले। सहरर सबुठारु भल डाक्तर जे कि एते बड़ बड़ ऑपरेशन करिबा बेले तांको हाथ थरु नथिला, आज काहेकि तांकर हाथ गोड़ थरुथिला। ऑपरेशन बेड रे पड़िथिबा से झियो किए? जेतेबेले से झियोर परिचय जना पड़िला समस्तंकर एक प्रकार होश उड़ीगला। धीरे धीरे पेशेंट आड़ को आगौथिबा बेले डाक्तर रोनी आउ नर्स माने आसिले। डाक्तर दिनेश का हाथ थरुथिला। एसबु देखि डाक्तर रोनी पचारिले कि सार आपणकर हाथ काहेकि थरुछि, आपण ठीक अछंती तो? आपण तो आगुरु एमिति केते सर्जरी करछंती, किंतु आज आपणक हाथ थरिबा आमे प्रथम थर देखुछु। डाक्तर दिनेश निजको संभाळिले आउ ऑपरेशन आरंभ हैला। 2 घंटा परे समस्ते ऑपरेशन रूम रु बाहर को आसिले। डाक्तर दिनेश भगवान को धन्यवाद देउथिले कि हे भगवान तम दयारु ऑपरेशन सफल हैला। बेचारी जेमिति हालत रे थिले आमे समस्त तो भितरे भितरे नर्भस हो जाइथिलु। ठीक सेतिकी बेले पुलिस आसी पहुँच जाइथिला तांको बयान नेबाकू। पुलिस पचारिले किए फोन करथिले? हाँ मु डाक्तर रोनी आपणको फोन करथिली। से झियो को सकाळ सुधा होश आसीजिबो, तांको किए एठाकू आनिथिले? पुलिस पचारिबारु सेठारे छिड़ा होइतिबा आउ जणे उत्तर देले कि मु। आपण किए? मो ना विकास। रातिरे मु सांग घरु मो घर को फेरुथिली, सेतेबेले से झियो जनक दौड़ी दौड़ी आसी मो गाड़ी आगे पड़गले।
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଗଲି। ସେ ପୁରା ଖରାପ ହାଲତରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇ ଆସିଲି। ପୋଲିସ ବିକାଶକୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିଲେ। ଦିନେଶ ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ନୀରବ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଡାକ୍ତର ରୋନି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ କି କିଛି କେସ୍ ହୃଦୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ପରି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ବାହାରୁଛି। କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବେ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ରୋନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ ସେ ୱାର୍ଡକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠି ସେ ଝିଅ ଥିଲେ। ସେ ଝିଅ ପାଖରେ ସେ ରହି ବସିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ କି ଆଇ ଆମ୍ ସରି। ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଦିନେଶଙ୍କ ମାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ପଚାରିଲେ କି କେଉଁଠି ଅଛୁ? ସକାଳ 6ଟା ବାଜିଲାଣି। ହଁ, ଏବେ କାମ ସରିଲା, ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ବାହାରିବି କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ। ବିଦ୍ୟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋସ୍ ଆସିଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ ତାଙ୍କ ହୋସ୍ ଆସିବା ଆଗରୁ ସେଠାରୁ ପଳେଇଲେ। ପୋଲିସ ଭିତରକୁ ଆସି ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ ତମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତ? ବିଦ୍ୟା ଟିକେ କଷ୍ଟର ସହିତ କହିଲେ କି ହଁ। ତମେ ଏବେ କଥା କହିପାରିବ ତ? ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଆସୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖି ଡାକ୍ତର ଦିନେଶଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଠୁ ସେ ଝିଅ ଜଣକ ଆରମ୍ଭ କଲେ କି ମୋ ନାଁ ବିଦ୍ୟା। ପୋଲିସ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? କିଏ କଲା ଏସବୁ? ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଶୁଣିକି ବିଦ୍ୟା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପୋଲିସକୁ କିଛି ବି କହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ପୋଲିସ ବି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହାଲତରେ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମଣିଲାନି। ଆମେ ପରେ ଆସିବୁ କହି ପୋଲିସ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ନର୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ କି ସାର୍, ୟାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପୋଲିସ କହୁଛି କି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଦିନେଶ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇନି ସେତେବେଳେ ଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ହଁ ଶୁଣ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତର ରୋନି ଆସିଗଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ କି ସାର୍, ଆପଣ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି? ସେ ଝିଅଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି? ସାର୍, ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ? ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ପଢ଼ିପାରୁଛି। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ନ୍ୟୁରୋ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ କେବେ ବି ଥରେନି, ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ହାତ ଥରିବା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିକି କଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ କିଏ? ସେଠୁ ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ କହିଲେ କି ରୋନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତାଙ୍କର ଏଠି କିଏ ବି ନିଜର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବୋଧେ କିଏ ବି ଆସିବେନି। ଆପଣ ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆପଣ ତାଙ୍କର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ ଓକେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଆପଣ ଏଠାରେ ରହିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ଦିନେଶ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଦିନେଶ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ରୋନିଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା, କିଏ ଝିଅ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ବି ଥରେନି, ଏ ଅପରେସନରେ ତାଙ୍କ ହାତ କାହିଁକି ଥରୁଥିଲା? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଏହା ଭିତରେ। ଦିନେଶ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ହାଲିଆ ହୋଇ ସୋଫାରେ ବସିଗଲେ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଜକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମା ଆସି ପାଖରେ ବସିଗଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ କି ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଗଲା କି? ହାଲିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ। ତୋ ପାଇଁ ଚା ନେଇକି ଆସୁଛି। ନା ନା, ମୁଁ ଚାହା ପିଇବିନି। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମୋତେ ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ମା, ମୁଁ ଚାହା ପିଇବିନି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ହଉ, ତୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼। ମୁଁ ଜଳଖିଆ କରିଦେଉଛି, ଖାଇଦେଇକି ଯିବୁ। ଏବେ ତୁ ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ କାମ କରନି, ନହେଲେ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ। ହେଲେ ୟା ଆଗରୁ ତ ତୁ ସବୁବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉ ଆଉ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଟେନସନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ? କ'ଣ ହେଇଛି? ସେଠୁ ଦିନେଶ କହିଲେ କି ନା, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ହଉ, ତମେ ଯାଅ, ମୋ ପାଇଁ ଚାହା କରିଦେବ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମା ଚା କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ବିଦ୍ୟା ଏବେ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଭୟ ବସା ବାନ୍ଧିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସବୁବେଳେ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ସେ ଡାକ୍ତର ରୋନିଙ୍କ ବହୁତ ନିଜର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ରୋନି ବି ତାଙ୍କର ପୁରା ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଦିନେଶ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ନିଜ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ପଳାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ନର୍ସ ଦିବ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟା ପଚାରିଲେ କି ସିଷ୍ଟର, ମୋ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ସିଷ୍ଟର କହିଲେ କି ଆପଣ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ହେଉଛି। ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ ସାର୍ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ଦିନେଶଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ଯେମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅତୀତ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। 2 ବର୍ଷ ଆଗର କଥା ଥିଲା। ଦିନେଶ, ଆମେ ଏବେ ବାହା ହେଇଯିବା ଉଚିତ। ବାବା ମା ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟା ଦିନେଶକୁ କହୁଥିଲେ। ଦିନେଶ କହିଲେ କି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ବିବାହ କଥା ଉଠାଉଛ? ବିଦ୍ୟା, ତମେ ଜାଣିଛ କି ମୁଁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। କାହିଁକି କରିପାରିବନି? କାହିଁକି ନା ବିବାହରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ମୋତେ ବିବାହର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖ ବିଦ୍ୟା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ବିଦ୍ୟା କହିଲେ କି ତମେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ। ହଁ, ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବି ସାଥ ହେଇ ରହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ବିବାହ ପାଇଁ କହିଥିଲି କି? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ତମକୁ ତ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ତମେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ତମ ସହିତ ଯେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ କାଟିଛି ସେ ସମୟ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଲି ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ବାହା ହେବା ଆଉ ତମ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିବାଠୁ ଭଲ ଆମେ ହିଁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା। ତମେ ଚାହିଁବ ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ନିଜକୁ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ତମେ ତମ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ତମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବି। ଏତିକି କହି ଦିନେଶ ପଳେଇଲେ। ବିଦ୍ୟା ସେମିତି ଅନେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଦିନେଶ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିକି ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଦିନେଶକୁ ପୁଣି ଟାଣି ଆଣିବ। ଏମିତି କିଛି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ନର୍ସଙ୍କ ହାତରୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବିଦ୍ୟା ନିଜର ଅତୀତରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସିଷ୍ଟର, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାର ଅଛି। ସିଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଫୋନ୍ ଦେଲେ। ବିଦ୍ୟା ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ସେପଟେ ହାଲୋ ଶୁଭିଲା। ଦିବ୍ୟା କହୁଥିଲେ କି ସ୍ୱପ୍ନା, ମୁଁ ବିଦ୍ୟା କହୁଛି। ବିଦ୍ୟା, ତୁ କେଉଁଠି? ନା ତୋ ଫୋନ୍ ଲାଗୁଛି ନା ତୁ ଘରେ ଅଛୁ। ତୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତୁ ତ ନାହୁଁ। ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼, କହ ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଆଉ କେମିତି ଅଛୁ? ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ସବୁ କହିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ। ଏପରିକି ସବୁ କିଛି ଶୁଣିବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପଚାରିଲେ, ଏସବୁ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟା, କେବେ ଯାଇ ଚୁପ୍ ରହିବୁ? ଏବେ ତ ସେମାନେ ତୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି। କାହିଁକି କହିବି ଆଉ କେମିତି କହିବି? ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ରାକ୍ଷସ। ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ସେ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ? ଦେଖ, ଯଦି ତୁ କହିବୁନି ତାହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ସବୁ କିଛି କହିଦେବି। ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବୋଲି ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ନା କ'ଣ? ଶୁଣ ସ୍ୱପ୍ନା, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ମୋତେ ତମ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମା। କେଉଁ ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛୁ ତୁ? କେଜାଣି ତତେ କେତେ କଷ୍ଟ ପରେ ବି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ କ'ଣ ହେଲା? ମୋର ତ କଷ୍ଟ ସହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ସେଠୁ ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଡିସଚାର୍ଜ ପେପର କରିକି ଆସୁଛି। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଡାକ୍ତର ରୋନିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ରୋନି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। କହିଲେ କି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣ ଦିନେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ସେ ଏହି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେଶଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ସ୍ୱପ୍ନା ଟିକେ ଚମକି ପଡ଼ିବା ପରି ହେଲେ। ଭାବିଲେ ଏ ଦିନେଶ ଆଉ ସେ ଦିନେଶ ନୁହନ୍ତି ତ? ନା ନା, ସେ ଏଠିକୁ କେମିତି ଆସିବେ? ସେଠୁ ସ୍ୱପ୍ନା ଡାକ୍ତର ଦିନେଶଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଗଲେ। ଯେମିତି କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପଶିଛନ୍ତି, ଦିନେଶକୁ ଦେଖି ସ୍ୱପ୍ନା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଦେଖି ଦିନେଶ ବି ତାଟକା ହୋଇଗଲେ। ଦିନେଶ କହୁଥିଲେ କି ସ୍ୱପ୍ନା, ତମେ ଏଠି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା ହେଉଛ। କେମିତି ଅଛ? ଏଠି କେମିତି? ସରି, ମୋତେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ପେପର ଦରକାର। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସେଠୁ ଦିନେଶ କହିଲେ କି ଏବେ ଯାଇ ବି ରାଗିଛ? ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ବି ପଚାରୁନ ଯେ? ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲେ କି ତମେ କାମ କେମିତି କରିଛ ଯେ ତମ କଥା ପଚାରିବାକୁ ମନ ହିଁ କରୁନି। ଆଜି ବିଦ୍ୟାର ଯେଉଁ ହାଲତ ହେଇଛି ସେଇଟା କେବଳ ତମରି ପାଇଁ।
ଯଦି ତମେ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତାର ବିବାହ ସେ ଜୀବନ ସହିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଆଉ ଆଜି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନଥାନ୍ତା। ତମେ ଜାଣିନ ଯେ ସେ 2 ବର୍ଷ କେମିତି ବିତେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସହିଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ସହୁଛି। ଦିନେଶ କହିଲେ କି ମୁଁ ସେଇଆ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ବିଦ୍ୟା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତାକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣିଲେ? ତମେ ଧୋକା ଦେବା ପରେ ତା ମାମୁଁ ମାଇଁ ତା ବିବାହ ଜବରଦସ୍ତି ଜୀବନ ସହିତ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଜୀବନ ଯେ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲା। 1 ବର୍ଷ ଯାଏ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ମା ହେଇପାରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ବିଦ୍ୟାର ନୁହେଁ, ଜୀବନ ପାଖରେ ଦୋଷ ଅଛି, ସେ କେବେ ବି ବାପା ହୋଇପାରିବେନି, ଏହି କଥା ପରେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, କେଉଁ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବନି। ଶୁଣିକି ତମ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ତା ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା କି ସେ ତାର ଛୋଟ ଭାଇ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସେ ପିଲାକୁ ଆମେ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲା, ଆଉ ସେ ମନା କରିବାଟା ତା ପାଇଁ ହେଲା କାଳ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ତା ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଆଉ ତା ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ମାରପିଟ ଗାଳିଗୁଲଜ ଯେମିତି ଦେହସୁହା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେ କିଛି କହୁନଥିଲା। ସେ ତାର ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ମାଇଁ ବି କହିଲେ ଏଥିରେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା, କାହାକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଜୀବନ ପରି ବି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଦ୍ୟାକୁ ନିଜ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାର ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଚାକରାଣୀ ପରି ରଖୁଥିଲେ, କାହାର ବି ଦୟା ଟିକେ ବି ଆସୁନଥିଲା। କେତେଥର ତା ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିଲା। ଏ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଧନୀ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେତିକି ନୀଚ ଆଉ ପୁରୁଣା। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନି। ବିଦ୍ୟାକୁ ମାରପିଟ କରିବା ସହିତ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ବି ଦେଉଥିଲେ। ଥରେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ସବୁ କଥା ପୋଲିସକୁ କହିଦେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା କି କିଛି ବି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ଏମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ, ପୋଲିସକୁ ବି କିଣିନେବେ, ଆଉ ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ସେସବୁ ନିନ୍ଦା ସହିପାରିବିନି। କେଜାଣି ସେ ରାତିରେ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦିନେଶ, ତମେ ଯଦି ବିଦ୍ୟାକୁ ଧୋକା ଦେଇନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତାର ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେଠୁ ଦିନେଶ କହିଲେ କି ମୁଁ ଧୋକା ଦେଇନି, ମୁଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ସେସବୁ ଅନୁତାପ କରିବା ବେଳକୁ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। 2 ବର୍ଷ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇକି କାଟିଦେଇଛି। ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ବି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଜାଗା ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଆଉ କଥା ଦେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ହିଁ ରହିବି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଏବେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି ଆଉ କହିବି କି ମୁଁ ତମ ସହିତ ଅଛି। ସେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଭାବିବେନି। ବହୁତ ସହିଲେଣି ସେ। ପ୍ରଥମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇଲେ, ପୁଣି ମାମୁଁ ମାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହେଁ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଦିନେଶ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା କେବେ ବି ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ଏ ଲଢ଼େଇ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ନୁହେଁ, ସେ ହଜାର ହଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦିନେଶ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦିନେଶକୁ ଦେଖି ବିଦ୍ୟା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରି କହିଲେ କି ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଲନି? ଦିନେଶ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝିପାରିଲି, ତମ ଭଲ ପାଇବାର ମହତ୍ଵ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି, ସେତେବେଳକୁ ତମେ ଆଉ କାହାର ହୋଇସାରିଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ତମ ସହିତ ଏମିତି ସବୁ ଘଟୁଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହେଁ, ଏବେ ତମର ଦିନେଶ ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଏବେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ସାଥୀ ହୋଇ କରିବା। ସେତେବେଳକୁ ଡାକ୍ତର ରୋନି ଆଉ ସବୁ ନର୍ସ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଏବେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଥୀ ହୋଇ ଲଢ଼ିଆ। ବିଦ୍ୟା ଶୁଣିକି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ଜୋରରେ ଦିନେଶକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ, ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାରି କାନ୍ଦିଲେ। ବୋଧେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେଇଥିଲା। ଏବେ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଡାକ୍ତର ରୋନି ପୁଣି ଥରେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଏତେ ସାହସ ମିଳିଥିଲା କି ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ସେହି ରାତି ମୋତେ ନିଶା ବଟିକା ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ମୋ ଦିଅର ମୋ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ବି ସେ ନିଶା ବଟିକା ଖାଇ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେମିତି କେଜାଣି ମୋର ହୋସ୍ ଆସିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଦେଲି, ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ଼ ବି କରିଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲେ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରାସ୍ତାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ରାସ୍ତା ସୁନସାନ୍ ଥିଲା ତ ସେମାନେ ମୋତେ ଧରି ପକାଇଲେ। ମୋ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ପଛରୁ କିଏ ଜଣେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ କଲା। ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି, ଆଉ ମୋ ହୋସ୍ ପଳେଇଲା। ସେଠାରେ ମୋତେ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳାଇଗଲେ ସେମାନେ। ପୋଲିସ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ କଥାକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିନେଲେ, ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ଜୀବନକୁ ଗିରଫ କରିନେଲେ। ସେତିକିରେ କଥା ସରିନଥିଲା, ଏବେ ବି ସେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ କିଏ ବି ଚାହାନ୍ତିନି, ଏପରିକି ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇର ସାଥ ଦେବାକୁ ବି କେହି ଆସନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଦ୍ୟା ନିଜ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଲମ୍ବା ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବିଜୟୀ ସେ ହିଁ ହେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଭଲ ନ ଲାଗିଥିଲେ ବି ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏ ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।